अगर भारत चाह ले तो क्या होगा अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो इन देशों में कैसे मुश्किलें आएंगी मैं आपको बताता हूं। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তাআলা বরকাত। 57টি দেশ ভারতকে বয়কটের ডাক দিয়েছে, কিন্তু ভারত আটো-সাটো করে বসে আছে। তারা বলছে দুবাই, সৌদি, কাতার যারাই আমাদেরকে বয়কট করেছে কোনো সমস্যা নাই, আমরা অটুট থাকবো, আমরাই তাদেরকে বয়কট করব। আমরা যদি তাদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করি তাহলে তাদেরই ক্ষতি। এমন কথা বলতেছে এই সময় এসে ভারত এত শক্তি পায় কই? এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত নতুন একটা ভিডিও, তথ্যবহুল ভিডিও আমাদের হাতে এসে উপস্থিত হয়েছে। দয়া করে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, গোপন অনেক কিছু জানতে পারবেন। চলেন শুরু করছি আজকের মূল ভিডিও। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, প্রতিবেদনটি হিন্দি, যারা হিন্দি বোঝেন মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনেন, আর যারা হিন্দি না বুঝেন তারা পরবর্তীতে এই হিন্দি টেনে বাংলাটা শুনে যাবেন। চলেন ভিডিওটি প্লে করছি। अगर भारत चाह ले तो अरब देश, ये जो कतर, यूएई, सऊदी अरब ये सब बता रहे हैं, अगर भारत चाहे तो कैसे इनको आटे दाल का भाव बता सकता है, और वो तो दूसरा कोई पूरा भी नहीं कर पाएगा। क्या होगा अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो इन देशों में कैसे मुश्किलें आएंगी मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब के बारे में आपको बताता हूं, और अभी तो आटे दाल का भाव भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि भारत सिर्फ दिमाग से चाहे तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सऊदी अरब में करीब 745 भारतीय कंपनियां हैं जिनका वहां करीब $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन तमाम सेक्टर्स में काम कर रही हैं। सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं, जो सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय वहां है, जिनका सऊदी अरब की तरक्की में बड़ा योगदान है। सिर्फ यही नहीं, हर साल भारत से औसतन 2 लाख लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। कतर के तो पर कतर दिए जाएंगे। कैसे? कतर में करीब 6,000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां चलती हैं बॉस। उनकी अर्थव्यवस्था में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ तेल से नहीं चलती दुनिया, बहुत कुछ और चलाना पड़ता है, और वो चलाने के लिए हम भारतीयों पर निर्भर है। कतर भी जैसे दुनिया निर्भर है, जिनका कतर में इन 6,000 कंपनियों का कतर में करीब 3,500 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, आईटी, एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं। सिर्फ निवेश की बात नहीं है, इन सेक्टर्स में जो भारतीय कंपनियां काम करती हैं वो उन सेक्टर्स को चलाने में किरदार निभाती हैं। 29 लाख की आबादी वाले कतर में करीब 7 लाख तो भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। और मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, दूसरे सेक्टर, उसमें कतर की तरक्की में बड़ा योगदान कौन निभाता है? हम भारतीय निभाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपके अंदर का भारतीय जागता हो और बचा हो और जिंदा हो तो इस बात पर खुश होइए कि इंडिया पर कतर कितना डिपेंडेंट है, इस पर नहीं कि कतर पर भारत कितना डिपेंडेंट है। कतर में अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारतीय कंपनियां भूमिका निभा रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए कतर का अहमद बिन अली स्टेडियम भारत की कंपनी L&T बना रही है। अब जरा कतर के बाद कुवैत के बारे में बताता हूं। 43 लाख की आबादी वाले कुवैत में 10 लाख तो भारतीय हैं, यानी 1/4, और वहां का सबसे बड़ा समुदाय है। करीब 5.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सीए, टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते हैं। तो अगर भारतीय बैठ जाएं, हाथ खड़े कर दें कि कर लो काम, तो ना कंस्ट्रक्शन होगा, और जिनको हार्ट अटैक आएगा ये सुनकर कि अब काम कैसे चलेगा, उनको देखने वाली नर्सेस भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी और वो जो पूरा फाउंटेन गैंग जिसको मैं कहता हूं, वो जो बड़ा खुश हो रहा है, वो जरा ये बताए आपको। करीब 28,000 भारतीय ऐसे हैं जो सीधे कुवैत सरकार की अलग अलग नौकरियों में लगे हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट। करीब 3.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो कुवैत में घरेलू कामों में लगे हुए हैं, जैसे ड्राइवर हो गए, दूसरे काम। भर लीजिए पेट्रोल गाड़ी में, कुवैत में चलाएगा कौन? कुवैत में फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी जैसी सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों का अच्छा खासा निवेश है। मेडिकल, सॉफ्टवेयर, स्पेस जैसे सेक्टर में भारत की मदद से कुवैत तरक्की करने में जुटा हुआ है। ভারতের গুণগান শুনতে শুনতে মাথাটা একদম হাঁপায়া গেছে। ভারত যদি চায় পুরো দেশকে অচল করে দিতে পারে, বুদ্ধি থাকার লাগবে, শুধু টাকা থাকলে হবে না। ঠিক আছে, এখন আমি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম বলতেছি। ইনি যে কথাগুলো বলছেন, কাতারকে নিয়ে বলছেন যে কাতারে কাপড়ের ফ্যাক্টরি আছে ভারতের, কাতারে কাপড় সাপ্লাই দেয় ভারত, এটা যদি বন্ধ করে দেয়, ঠিক আছে, তাহলে কাতার অচল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কাতারে 6,000-এর বেশি কোম্পানি আছে ভারতের, এবং সেই সাথে 7 লক্ষ শ্রমিক আছে সেখানে, এবং সেই সাথে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের যে মানে হচ্ছে, কি বলে, স্টেডিয়াম হচ্ছে, সেটাও ভারতের অনেক বড় বড় মানুষরা সেখানে বানাচ্ছে, ইনভেস্ট করছে। তো এখানে যদি ভারতরা একটু বুদ্ধি খাটা, যদি এগুলা, আরে ভাই, যে মানুষগুলো ওই জায়গায় কাজ করতেছে প্রবাসী, তারা তো, প্রবাসীদেরকে আমি ছোট করতেছি না, তারা তো সেখানে কর্ম করে খাচ্ছে রে ভাই। ভারতে ভাত নাই, কলকাতার মানুষ এখনও যেখানে হাগে সেখানে শোয়।
তো এই মানুষগুলো ওখানে যা কাজ করতেছে, তো তাদের ছাড়া কি চলবে না কাতার? এটা কোনো কথা বললেন? তারা অর্থনৈতিক অনেক এগিয়ে, মানে এই সমস্ত উদাহরণ দিচ্ছে। আবার কুয়েতের কথা বলতেছে, কুয়েতে তাদের ডাক্তার আছে অনেক, তারপর কুয়েতে অনেক তাদের ড্রাইভার আছে, কুয়েতে তারা পেট্রোল সাপ্লাই দেয়। এই পেট্রোল ছাড়া, ড্রাইভার ছাড়া, মানে তাদের টাকা আছে, আপনাদেরকে কিনে নিছে ভাই। আপনারা কাজ না করলে আপনারা মরবেন, আপনারা খানা পাবেন না, এটা কেন বলেন না? আপনারা শুধু বলতেছেন যে আমাদের ছাড়া অচল, আমরা চাইলে দেশকে অচল করে দিতে পারি, এবং সেই সাথে সৌদির কথা বলতেছেন যে সৌদিতে 745টিরও বেশি কোম্পানি আছে তাদের, এবং সেই সাথে মনে করেন যে 22 লক্ষ ভারতীয় সেখানে থাকে, 22 লক্ষ ভারতীয় সৌদিতে থাকে, এটা গর্ব করতেছেন, এবং হজ করতে যায়। এটা তাদের আর্থিক সমস্যা হবে ভাই, নবীর জন্য এইসব কোনো কিছুই না। আপনারা সেখানে হজ করতে যান, 22 লক্ষ প্রবাসী থাকে, ভালো কথা, সারা থেকে সেখানে দিনমজুর খেটে খায় রে ভাই। আপনার মতো এরকম খবর, আন্দাজে খবর বলে মানে উস্কায় না মানুষকে। নবীজির নিয়ে কথা হয়েছে, এখানে যে দেশে নবীজির জন্ম, যে দেশে নবীর প্রত্যেকটা বালুকণার সাথে নবীর ভালোবাসা মিশে আছে, সেই দেশ আপনাদের এই সমস্ত জিনিসের তোয়াক্কা করে রে ভাই। এটা একদম আহাম্মকি কথা ছাড়া আর কিচ্ছু না, শুধু ভাওতাবাজি দেখাইতেছেন। হ্যাঁ, ভারতের জনসংখ্যা বেশি, আপনাদের ট্রিবিউট বেশি, অনেক জায়গায় আপনারা ফালায় রাখছেন, আপনাদের বিস্তার করে রাখছেন। তো তার মানে এই না যে ভারত ছাড়া পুরো বিশ্ব অচল। ভারত আজকে কোন জায়গায়, ইউএসএ আজকে কোন জায়গায়, সৌদি আজকে কোন জায়গায়, কাতার আজকে কোন জায়গায়, দুবাই আজকে কোন জায়গায়, ভারত আজকে কোন জায়গায়, কার সাথে কি তুলনা দেন রে ভাই? আমার কিচ্ছু বোঝা যায় না। আপনার পায়ে ধরি, আপনি ঠিকঠাক মতো কিছু ভেন্ডির গোস্ত খান, আর ওই যে খান সাহেবের কথা, না হলে পারে আলু ভর্তার গোস্ত খান, ঠিক আছে? আপনার মাথার সমস্যা আছে। এবং সেই সাথে ইউএসএ 34,000 মানুষ থাকে, এইসব নিয়ে গর্ব। তার কথাই হচ্ছে যে ভারতীয় চাইলে সব দিক থেকেই তাদেরকে বয়কট করে দিতে পারবে, সব দিক থেকে তাদের আর্থিক সমস্যায় ফেলাবে। তারা এইসব কিছু চিন্তা করে না। আইসে ফাও ফেসাল বাড়তে নূপুর শর্মারে সামলান। হ্যাঁ, নবীরিনে কথা কইবেন, কোনো বার পাওয়া যাবে না। আর আসাদুদ্দিন ওয়াইসি একটু কইছে আর লাইগে গেছে না, মুসলমানদের দাড়ি নিয়ে সমস্যা। ভারতের ইতিহাস পড়েন আগে, আপনি ভারতের ইতিহাস আগে পড়ুন, তারপরে এসে কথা বলুন, এটা আপনার জন্য ভালো হবে, ঠিক আছে? আজকে এই যে মুসলমান বয়কটের ডাক দিছে আর মুসলমানরা আর খুব লাগছে না। আপনি কোথায় ছিলেন যখন ভারতে এই যে মুসলমান হক্কানি আলেমরা যখন রক্ত দিছে? আপনার আব্বারে, আপনার দাদারে জিজ্ঞেস করেন, যান। প্রিয় দর্শক মণ্ডলীর কথাগুলো একটু অন্যরকমই বললাম, কিন্তু তিনি যেভাবে অন্য দেশের প্রতি আঙুল তুলছে, এটা তোলাও ঠিক না, ঠিক আছে? তারা চলতে পারে, তারা ভারতের থেকে অনেক উন্নত রাষ্ট্র। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যারা দেখছেন ভালো লাগছে কিনা জানাবেন, এরকম হিন্দি ভিডিও বোঝেন কিনা এটাও তো জানাবেন, অনেক ভিডিওতেই বলছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর কারাবন্দী আলেমদের জন্য দোয়া করবেন, হক্কানি আলেমদের জন্য দোয়া করবেন, দেশের পরিস্থিতির জন্য দোয়া করবেন, নবীর দুশমনরা যেন ধ্বংস হয়, না হলে আল্লাহ যেন হেদায়েত দেয়, সেই জন্য দোয়া করবেন। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, রাগ আমি কন্ট্রোল করতে হবে, আসলে পাবলিক প্লেস তো কিছু বলা যায় না। যাই হোক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তাআলা।